here. So, let's start this day by invoking the blessings of the God Almighty. I invite Ardra S. of DCCB Finance for the prayer. Over to you, Ardra. Lead kindly light, amid encircling gloom, lead thou me on. The night is dark, and I am far from home, lead thou me on. Keep thou my feet, I do not ask to see the distant sea, one step enough for me. So long thy power hath blessed me, sure it still will lead me on. O'er moor and fen, o'er crag and torrent, till the night is gone. And with the moon those angel faces smile, which I have loved long since and lost away. Now, I would like to invite Dr. Srilekha Nair, Associate Professor and Head of the Department of Commerce, to present the welcome address. Ma'am, please. Honorable Chief Guest of the Day, Dr. Biju Terence, respected Principal Dr. Rashmi R. Prasad, dear colleagues and my dear students. To introduce and welcome the Chief Guest for the inauguration of for the year 2021-22. Terence. Sir is an Associate Professor of the Department of Commerce, School of Business Management and Legal Studies, University of Kerala, Karivattam campus. Sir had worked as the District Coordinator of Kerala State Poverty Eradication Mission, Kudumbashree, for 3 years under the Local Self-Government Department, Government of Kerala, and emerged as the best district mission coordinator. Also worked as research officer in the Kerala State Higher Education Council. Besides, published about 40 papers in various journals and has edited books. He has presented about 31 research papers in state, national and international seminars. Sir has produced 10 PhDs and has 4 theses under adjudication, and 6 ongoing research guidance is also in his credit. With pleasure, sir, I invite you onto the inaugural ceremony. Thank you once more, and inviting everyone for this inaugural session. Thank you once more. Thank you, madam. Thank you. I now invite Dr. Biju Terence to inaugurate the Commerce Association 2021-22 and also to deliver the keynote address of our session. The title of his talk, as we all have noted, is Know Thyself. Looking forward to hearing your valuable insights, sir. Please. Thank you, Bhadra. A very warm good morning to all of you. Honorable Principal of All Saints College, Dr. Rashmi R. Prasad. Respected Head of the Department, Dr. Srilekha Nair. Respected Faculty Coordinator, Dr. Sangeeta. Student Coordinator, Bhadra. Dr. Sister Cecilia. Dr. Lizzie Bennett, and all other faculty members of the Department of Commerce, and my dear children, including Ardra. So we are here today to witness the inauguration of the Commerce Association of All Saints College for the year 2021-22. As we all know, the Commerce Association is the prime body of every college, because we know the commerce people are the supreme members or the supreme authority in every institution, because
we will control all activities of the college, and we will engage in almost all the activities of the institution and all. So we should have to do a lot of things for the upliftment of the quality of the institution as well as for the society also. So for performing all this, at first we should have a thorough knowledge about ourselves. That is why I insist the topic Know Thyself for today's keynote speech. So thank you, respected principal and head of the department, as well as the faculty coordinator and all of the faculty members for giving me this opportunity. So in the name of all the loving children of All Saints College, I declare the Commerce Association, the activities of the Commerce Association 21-22 is get inaugurated now. Thank you. Now we are proceeding to the second part, that is the keynote. So, as I told you just now, we have to know നമ്മൾ ആര് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു awareness. When I asked that kind of a question to you, of course I am quite sure that നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും അല്ലേ, we know that, ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ആര് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് പറയും. But today in this morning we are just trying to ponder into that aspect. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്താൻ പോവാണ്. So I don't know all of you, because it is quite difficult nowadays to engage with children through this online platform without seeing the lovely faces and without knowing the exact feedback from your face. Even then, ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതാണ്, എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എന്നല്ല കേരള സർവകലാശാലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കോമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടും അധ്യാപകരോടും ഒപ്പമാണ് എന്നാണ്. Am I right? Is it correct? What do you feel, Bhadra? Yes, sir. Yeah. Then I'll ask something. I need your feedback also. Then only we will proceed smoothly. Or ഞാൻ എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Are you ready for that also? No? Okay. So thank you, Malavika, for your feedback. So, my dear children, നിങ്ങൾ ആര് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാകും. ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയിലാണ് വളരെ പ്രശസ്തരായ പല തത്വചിന്തകന്മാരും ഫിലോസഫേഴ്സും അവരുടെ ടീച്ചിങ്സിനിടയിൽ അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യം ഇതാണ്: പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള വിഷയം ഏതാണ്? ലോകത്ത് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള വിഷയം ഏതാണ്? സോ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പല ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മജ്ഞാനമാണ്, അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്നതാണ്. That is why today we are reflecting on the knowledge about ourselves. Know thyself is the most difficult subject in the world. അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. സോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ആ ഒരാള് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. അതാര് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾ ഞാനാണ് എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അത് ഞാനാണ്, ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. സോ നിങ്ങളുടെ കോമേഴ്സ് അസോസിയേഷനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തി നയിക്കാൻ ഉള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് എനിക്കാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവുകളിൽ പരിപൂർണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്.
എനിക്ക് ഞാൻ ആര് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയാം. എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനും വേണ്ടി ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ എന്തുതരം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, കം ഓൺ ചിൽഡ്രൻ. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ ഫ്രം യു, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. I can do it, sir. Yeah, Malavika, thank you. So, അഭിനയ പറഞ്ഞു, അഭിനയം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഐ എക്സ്പെക്ട് മോർ ബിക്കോസ് ഭദ്ര പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ഒരു കോമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ്. കോമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് നിൽക്കാറില്ല. എങ്കിലും ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് മാളവികയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് മാളവിക ഉത്തരം പറയണം. യാ, അക്ഷര. താങ്ക് യു അക്ഷര. ഓക്കെ മാളവിക, ആർ യു റെഡി? Yes, sir. ഓക്കെ മാളവിക, ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളുക. ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാളവിക ഇപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിമാനമായിട്ട് 2-3 പേര് ഇപ്പൊ മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാളവിക, കണ്ടീഷൻസ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാളവിക ഉത്തരം പറയണം. യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ടു ഓൾ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Sometimes I will repeat my question. No. നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷനെ അതല്ല, ഒട്ടും പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. മാളവിക അതിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കണ്ട. മാളവികയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യം മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. Okay, Malavika, sometimes I will repeat my questions, but you have no right to repeat your answers. But even then, you have to give an answer. Okay? അപ്പോ ഞാൻ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മാളവിക ഉത്തരം തരണം. ഒരു ഉത്തരം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു ഉത്തരങ്ങളും ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ തരുന്ന ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കണം. തയ്യാറാണോ മാളവിക? Yes, sir. Okay. So my first question to Malavika, who are you? I am Malavika. Very good. Right answer. ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചാലും എല്ലാവരും അത് തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നത്. മാളവിക, അഗെയിൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവും അത് തന്നെയാണ്. ഹു ആർ യു മാളവിക? I am a strong girl who has the power to do whatever I want. One word answer is enough. Okay. I'm a strong girl. Okay. I am Malavika. I am a strong girl. So now you have no right to repeat these two answers. Okay. So who are you? Okay, sir. Third question. Who are you? I am a leader. I am a leader. Very good. So I am Malavika. I am a strong girl. I am a leader. So again, who are you, Malavika? I am a person with a friendly personality. Okay, I am very friendly. Okay, Malavika, your fifth question. Who are you? I am an independent person. I am an independent person. Very good. So I am Malavika. I am a strong girl. Then I am an independent person. All these answers you have already given. So who are you, Malavika? Again. I'm a person who can take decisions on my own. Okay. I'm a person having the capacity to take decisions of my own. Okay, very good answer. Malavika, again I am asking the same question to you. Who are you? I am my parents is what? Abhimanyu, sir. Abhimani. Abhimanyu alla, sir. Parents inde Abhimanyu. Parents inde. So you are the proud child of your parents. Very good. Again, who are you, Malavika? I am an aspiring commerce student. I'm an aspiring commerce student. Very good. Who are you? I am a future entrepreneur. I'm a future entrepreneur. Very good.
എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാളവികയുടെ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, മാളവിക, ഹു ആർ യു? I'm a successful person. I'm a successful person, striving to be successful in future Yes, also. striving to be Okay. successful in Very good. future also. Yeah. Who are you, Malavika? I am an active and energetic person. I'm an active and energetic person. Very good, Malavika. Congratulations. But I just want to know from you one thing. ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ you feel it was quite easy to answer to this question, isn't it? Yes, sir. But ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നപ്പോ എന്ത് പറ്റി? കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു സർ. ഇനിയും ഞാൻ ഒരു 100 വട്ടം ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. ആ കൂടുതൽ ആലോചനയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. മാളവികയുടെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. I got an opportunity to be an interview board member in an IT company in Technopark. അവർക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ആ അക്കൗണ്ടന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ പാനലിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് പകരക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ പോയി. അവിടെ ചെന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് മുൻപായിട്ട് അവരുടെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു. 16 പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതാണ്ട് 120ഓളം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അവർ മെറിറ്റ് വൈസ് ഒരു സ്ക്രീനിങ് നടത്തി ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു 30 പേരെ മാത്രം ഒരു റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് വിളിച്ചു. ആ 30 പേരിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിലെ പെർഫോമൻസിന്റെയും മെറിറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 16 പേരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ 16 കുട്ടികൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിമൻസ് കോളേജ്, മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഓൾ സെയിൻസ് കോളേജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്ക് വാങ്ങി BCom പാസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ കുട്ടികളെല്ലാം അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലും ഒക്കെ പിടിച്ച് വളരെ ടെൻഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ. എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തത്? ഒരു BCom ഗ്രാജുവേറ്റ് with fundamental knowledge about computerized accounting, he or she will get more than 40,000 rupees per month, including salary and perquisites. അങ്ങനെയാണ് അവർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു സൈസബിൾ നല്ല സാലറി ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ സങ്കടം അതല്ല. കോമേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു കുട്ടി ഇത്തരം ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ടെൻഷനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ പാനലിൽ സബ്ജക്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മൂന്നാമത് കമ്പനിയുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിൽ പെടുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 2-3 പേര് ചേർന്ന ഒരു ബോർഡാണ്. ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരണം. എന്റെ ഇന്റൻഷൻ മറ്റൊന്നുമല്ല, എന്റെ കോമേഴ്സ് പഠിച്ചു വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂ അപ്പിയർ ചെയ്യണം. അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാളവിക തന്നെ എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ചു, സാറേ സബ്ജക്റ്റ് വല്ലതും ആണോ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണ്. അതൊന്നും അല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ടെൻഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോടെല്ലാം ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവരെല്ലാം വിഷ് ചെയ്തു, ഓക്കെ ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്, പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്നാണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത്. ഇത് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ല അല്ലേ? പക്ഷേ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും ഒരു 30 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു സെറ്റ് പാറ്റേണിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഐ എം സോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നു, BCom പാസ്സായത് ഇന്ന കോളേജിൽ നിന്നാണ്, ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇത്ര ഇന്ന ലെവൽ വരെയുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്താനായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 20 to 25 minutes ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഇന്റർവ്യൂവിനെ നിങ്ങളുടെ വഴിയെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. I just remember the last interview, not the last one, the second last interview faced by me for the selection of district coordinator of Kudumbashree Mission. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച്. കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിന് വെറുതെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ശാരദാ മുരളീധരൻ IAS, അരുണ സുന്ദർരാജ് IAS, ഡോക്ടർ വത്സലകുമാരി IAS തുടങ്ങിയ 3 വനിതാ IAS ഓഫീസർമാരാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവരും എന്നോട് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത്. ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ, ഞാൻ ചെയ്ത റിസർച്ചിലേക്ക് കടന്നുപോയി ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൽ കണ്ട ചില കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അപ്പോഴവരെന്നോട് അതിനെയൊക്കെ, അത്തരം ചില സോഷ്യൽ ഈവിൾസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം, എന്ത് തരം ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു 25 minutes ഞാൻ എൻ്റെ കഥ മാത്രം പറയുകയും അവരതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് തോന്നിയ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. 25 minutes ശേഷം ഒരു ചോദ്യം പോലും എന്നോട് ചോദിപ്പിക്കാതെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ആ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ മാളവിക പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 100 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ ആര് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ 100 ചോദ്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദിസ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കോമേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ നോട്ട്ബുക്കില് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നിലെ പേജില് ഹു ആം ഐ എന്നൊരു ചോദ്യം എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ 5 ഉത്തരങ്ങൾ അതിന് താഴേക്ക് എഴുതുക. And we have learned in our classrooms about the SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities and threats. നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നല്ലതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നയാളാണ്, ഇറ്റ്സ് മൈ സ്ട്രെങ്ത്. എനിക്ക് മനോഹരമായി ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഇറ്റ്സ് മൈ സ്ട്രെങ്ത്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ സ്ട്രെങ്തുകളുടെ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ആര് എന്ന്. സോ എൻലിസ്റ്റ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ഫസ്റ്റ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആര് എന്നതിന് ഒരു ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ദെൻ രണ്ടാമത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി പോരായ്മകളുള്ള മനുഷ്യരാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പോരായ്മകളെ എഴുതണം. എന്തിനാ? പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. മാളവിക പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അല്ലേ? A person who's always striving for being successful person, ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയണം. സോ നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സസ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ത്രെഡ്സ്, വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണം. എന്നിട്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആ സ്ട്രെങ്തിന്റെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തും നമ്മൾ ആര് എന്ന് എഴുതണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, നിങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ കൂടെ പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. അവരിൽ പലർക്കും BCom ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾ സയൻസ് കോളേജ് പോലെയുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടി. സോ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് ഈവൻ ടുഡേ നിങ്ങളുടെ കോമേഴ്സ് ഫെറ്റേണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു മീറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിമിതി കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് an opportunity to be part of this program. It's an opportunity. As Bhadra rightly pointed out in her എന്താണ് അത് ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഇൻട്രൊഡക്ടറി റിമാർക്സിൽ ഭദ്ര പറഞ്ഞു, എവറി ഡേ ഈസ് an opportunity for all of us എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഓരോ ദിവസവും അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടി. സോ ഇറ്റ്സ് an opportunity. It's an opportunity, my dear children. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ മാളവികയുടെ ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ, മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിമാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അത്തരം മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞായി ജനിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇറ്റ്സ് an opportunity actually, isn't it? അപ്പോ ഇത്തരം അവസരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. So my dear children, try to write
1000 different answers about you. Who am I എന്ന ചോദ്യത്തിന് 1000 ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കീനോട്ട് അഡ്രസ് അവസാനിപ്പിക്കും. അതിലേക്ക് കൂടി മാത്രമാണ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മാളവികയോട് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മാളവിക ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മാളവിക പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. മാളവിക കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ യു ആർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്. വി ആർ ഓൾസോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈവൻ ദ ടീച്ചേഴ്സ്. കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്ന ഇടമാണ് ക്ലാസ് മുറി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഞങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. മാളവിക പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന ഉത്തരം കോമേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായതുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരത്തെ കുറിച്ച് കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അഡ്രസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിനു മുൻപ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങളിൽ മിടുക്കിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഭിനയാണ്. അഭിനയ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. അഭിനയ. യെസ്, അഭിനയ. മാളവിക പറഞ്ഞ ആ ഉത്തരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി അഭിനയോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അഭിനയ, ആരാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി? A student is who is interested to learn. പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ചോദിച്ചാൽ A student is one love to ask doubts. Who love to ask doubts. Very good, nice. ഇനിയും ചോദിച്ചാൽ A student is one who love their subjects. വിഷയങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. വെരി ഗുഡ് അഭിനയ. ഇനിയും ചോദിച്ചാൽ A student is one who research about her studies. ഓക്കെ, തന്റെ പഠനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നയാളാണ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നു. ഇനിയും ചോദിച്ചാൽ A student is a person who always think about himself and evaluate. ഓക്കെ, ചിന്തിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് വിദ്യാർത്ഥി. താങ്ക് യു അഭിനയ. വളരെ മനോഹരമായ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി, വിഷയങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി, ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥി, ഒപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കുകയും ആഴത്തിൽ വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിനയെ പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോ, ഇപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ആ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ലഭിച്ച മനോഹരമായ ഒരു ഉത്തരം, വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ BEd കോളേജിലേക്ക് ഒരു സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറികളിൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ കോമേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി തന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കോമേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ MCOM കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം PG കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം BEd പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അഭിനയ പറഞ്ഞു സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥി എന്ന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശബ്ദരാകുന്ന സമൂഹത്തെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, സർ, ആരാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഉത്തരമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വളരെ റിലവന്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ആശാനെ പഠിപ്പിച്ച് അച്ഛനെ കൊന്ന് അമ്മയ്ക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നൽകുന്നവൻ അഥവാ നൽകുന്നവളാണ് നല്ല വിദ്യാർത്ഥി. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്ന ഉത്തരം. മനസ്സിലായോ? ആശാനെ പഠിപ്പിക്കുക, അച്ഛനെ കൊല്ലുക, അമ്മയ്ക്കൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നൽകുക, ഇതാണ് നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ്. മനസ്സിലായോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു ഉത്തരം? ഇങ്ങനൊരു ഉത്തരം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? No, sir. ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. Yes, sir.
യെസ്, ഗൗരി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗൗരി തിരുക്കുറളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗൗരി? അല്ല സാർ, എന്റെ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ. വെരി ഗുഡ്, വെരി എന്തോ ഗുഡ്. പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ പ്രഭാതത്തില് വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആഴത്തിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവസാനിപ്പിക്കാം. ആശാനെ പഠിപ്പിക്കുക, അതാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി. അഭിനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം അതായിരുന്നു. ആശാനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവസാനിച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ, ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ, സംഗീത മിസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം, മിസ് ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡന്റ്, സോ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് ദർ, ഐ വിൽ ടീച്ച് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോയിരുന്നോ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്നതാണോ ആശാനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ടീച്ചിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് 1995 എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. 9 മാസം എടുക്കും അന്നൊക്കെ PG യുടെ റിസൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വീട്ടിലിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുവാണ്. വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന് കുസാറ്റിലെ പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്, അദ്ദേഹം BCom എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അന്ന് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിലാണ് വന്നത്. വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, ബിജു എന്ത് ചെയ്യുവാ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചുമ്മാ ഇരിക്കുവാ സാർ. ചുമ്മാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരും, നമുക്കൊരിടത്ത് വരെ പോകാം. ഞാൻ ഒരുങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈക്കിന്റെ ബാക്കിൽ കയറി. ഒരു 16 കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിച്ചു. 16 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറത്ത് സ്റ്റഡി സെന്റർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് എന്ന ബോർഡ് എഴുതിയ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാ, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി, ഞാൻ നാളെ മുതൽ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ പകരം ആള് വേണം, ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവാണ്, ഇപ്പൊ പകരം ഒരാളെ കൊടുക്കണം, അതിനാണ് നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്, എനിക്ക് പകരം നീ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കണം. ഞാൻ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, സാറേ പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? അന്ന് +1 +2 അല്ല, കോളേജിലാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി, അതുകൊണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പ്രീ ഡിഗ്രി ഇല്ല, BCom MCom മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ഫസ്റ്റ് BComകാരെ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ PGയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പേടിയായി, കാരണം ഞാൻ എഴുതിയത് അവസാന വർഷ PG എഴുതിയിട്ട് റിസൾട്ടിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം, എന്റെ റിസൾട്ട് പോലും വന്നിട്ടില്ല. സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓഫീസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്, കാരണം എന്റെ കോളേജിലെ PG ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 10-15 കുട്ടികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 15 പേരുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുക വലിയ പ്രയാസമൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അന്ന് എന്റെ തൂക്കം, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 75 കിലോയോളം ഉണ്ട്. അന്ന് എന്റെ തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് 51 കിലോയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. എന്റെ സാർ ഒരു 6 അടിയോളം നീളമുള്ള മനുഷ്യൻ, വളരെ വലിയൊരു താടിയുണ്ട്, ബുദ്ധിജീവിയുടെ ലക്ഷണമായ ഒരു കണ്ണാടിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ്. എന്റെ മനസ്സിലെ പ്രതീക്ഷ ആകെ 15 കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഏതാണ്ട് 75ഓളം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല എല്ലാം വലിയ വലിയ ആൾക്കാര്. കോളേജിലൊക്കെ അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാറ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിഷ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശബ്ദം ഇത്തരം ഒരു ശബ്ദവും ആക്ഷനും ആയിരുന്നു. കാരണം ഇയാളാണോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ. എന്നിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ കുട്ടികൾ ആ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ സാറ് വേണ്ട സർ, സാറ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ വരാം, സാറിന് കോളേജിൽ ഞായറാഴ്ച ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ, ഞായറാഴ്ചകളിൽ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. സാറ് പറഞ്ഞു, അത് പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, അയാൾ പഠിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, പൊക്കോളൂ, അടുത്ത ആഴ്ച വന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ആഴ്ച ചെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഒരു പ്രോബ്ലം, സാധാരണഗതിയിൽ അവസാനം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും പറഞ്ഞു തീർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, യെസ് സർ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്റെ ആത്മവിശ്വാസം, എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എക്സാമിന് ചോദിക്കും, ഇതേ പാറ്റേണിൽ ഒരു 1-2 ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് ആകെ 3 ബെഞ്ചുകളിൽ മാത്രമേ ആൺകുട്ടികളുള്ളൂ ആ ക്ലാസ്സിലും. അതിലൊരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. പുറകിലെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പേന കൊണ്ട് ആ പയ്യന്റെ നടുവിൽ ഒരു കുത്തും കൂടെ കൊടുത്തു. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഞാൻ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് വേണം? അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സർ ഐ എം ശ്രീകുമാർ. ടെൽ മീ ശ്രീകുമാർ, വാട്ട് യു വാണ്ട്? അപ്പോൾ ശ്രീകുമാർ എന്നോട് പറയാണ്, സർ എനിക്ക് സർ പഠിപ്പിച്ചത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു ശ്രീകുമാർ. അത് പറയാനാണോ എഴുന്നേറ്റ്? അല്ല സർ, ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പിന്നില്
ആ സ്റ്റെപ്പിൽ സാർ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സാർ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ, ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? ലുക്ക്, ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നല്ല, ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ പിന്നിൽ ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് എന്നാണ്. എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. പകരം ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ പതുക്കെ ബോർഡിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശ്രീകുമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സർ ഞാനത് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. പിന്നെ എനിക്കത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എന്റെ സംശയം അതാണ്. ഞാൻ ശ്രീകുമാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശ്രീകുമാർ, that I don't know, I'll explain it to you in the next class, okay? അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം, മതിയോ? അപ്പൊ ശ്രീകുമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു മതി. പക്ഷെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ശ്രീകുമാറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 9ഓളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും മനസ്സിലാകാതെ വന്നപ്പോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ചില പ്രൊഫസർമാരെയൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോ അവരെന്നോട് പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ അക്കൗണ്ടൻസി ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, കൺസെപ്റ്റ്സ്, കൺവെൻഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഇത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച അതേ പ്രോബ്ലത്തെ 3 മണിക്കൂർ എടുത്ത ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന്റെയും പിന്നിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ 2ാമത്തെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീകുമാർ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് കാലു തൊട്ട് വന്നിക്കാൻ പോയി. ഞാൻ ശ്രീകുമാറിനെ പതിയെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോ ശ്രീകുമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, താങ്ക് യു സർ. എന്റെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി സംശയം തോന്നി. ഒരെണ്ണേ ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ, പക്ഷെ ഇന്ന് സാർ എനിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീകുമാറിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? താങ്ക് യു ശ്രീ, നീ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിച്ചതാ. Yes, my dear children, as Abhinaya rightly pointed out, എന്താണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അന്തസ്സായിട്ട് ആരോഗ്യകരമായ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് ടീച്ചർ പഠിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുള്ളവരായി ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും മാറണം. ആശാനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായി മാറണം. 2, അച്ഛനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛനെ കൊല്ലണം. എന്താണ് അച്ഛനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നിങ്ങളെല്ലാവരും സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ? സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച കമന്റിന് അക്ഷര രജത്ത് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അക്ഷര പ്ലീസ് അക്ഷര, വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട്? അക്ഷര, ഞാൻ, അച്ഛൻ, അമ്മ. അച്ഛനും അമ്മയും അക്ഷരയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഏക മകളാണ്. യെസ് സർ. അച്ഛന്റെ പേരെന്താ? അക്ഷര? രജത്. അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അച്ഛൻ ബിസിനസ് ആണ്, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് അക്ഷരയുടെ വീട്? പേരൂർക്കട. പേരൂർക്കട. അക്ഷര സിനിമ കാണാറുണ്ടോ? അതെ സർ. ഓക്കെ, എങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ മറ്റൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോളുക സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണാൻ പോവാണ്. ഞാൻ പവർ പോയിന്റ് പോലും ഉപയോഗിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്കില്ലിനെ കൂടുതൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണണം. അങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന സിനിമയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ആ സിനിമയുടെ സ്ക്രീൻ കാണുക. അവിടെ നമ്മുടെ സിനിമ തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യം എഴുതി കാണിക്കുകയാണ്, സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ അക്ഷര നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുതുമുഖ താരം അക്ഷര രജത്. കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? സിനിമ കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യണമേ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ അക്ഷര അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോ പേരൂർക്കട ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അക്ഷരയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി, അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ കടയുണ്ട്. ആ കടയിൽ 2 പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യർ നിൽപ്പുണ്ട്. അക്ഷര കോളേജിൽ നിന്ന് പേരൂർക്കട ജംഗ്ഷനിൽ ഇറങ്ങി വീടിനടുത്തേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ കടയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന 2 പേരിൽ പ്രായം ചെന്ന ഒരാള് അക്ഷരയോട് ചോദിച്ചു, ആ മോൾ എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു? അക്ഷര പറഞ്ഞു, ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് വരിക. അച്ഛൻ ഇന്ന് പോണ്ടായിരുന്നോ? അറിഞ്ഞില്ല അങ്കിളെ, ഞാൻ രാവിലെ കോളേജിൽ പോയതാ. അച്ഛൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയി, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ശരി, എന്നാ മോള് ചെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു. അക്ഷര നടന്നു പോകുന്നു. ക്യാമറ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്.
ആ കടയുടെ മുൻപിലുള്ള രണ്ടുപേരിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ടുപേരിൽ അക്ഷരയോട് സംസാരിച്ച ആളിനോട് മറ്റേ ആള് ചോദിക്കുകയാണ്, ഏതാ ആ കുട്ടി, ഇതിലെ എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അക്ഷരയോട് സംസാരിച്ച ആള് എന്തോ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഇവിടെ ഓഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മറ്റേ ആൾ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്ന്. ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായോ? അക്ഷരയോട് ഒരാൾ സംസാരിച്ചു, അക്ഷര നടന്നു പോയി. അക്ഷരയോട് സംസാരിക്കാതെ നിന്ന ആള് മറ്റേ ആളിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കുട്ടി ഏതാ, എല്ലാ ദിവസവും ഇതിലേ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ കുട്ടി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അക്ഷരയെ അറിയാവുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണ് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കാമോ? നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ? ഇന്ന ആളുടെ ബിസിനസ്മാന്റെ മോളാണ് എന്ന് പറയും, കോളേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയാന്ന് പറയും. കോളേജിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ രജിത്തിന്റെ, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന രജിത്തിന്റെ മോളാണ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സിനിമയൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ ആളുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ലേ? അക്ഷര ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ, സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണോ, ഫൈനൽ ഇയർ ആണോ? തേർഡ് ഇയർ സർ, ഫൈനൽ ഇയർ. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ഇയർ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം പേരൂർക്കട എഴുതിയാണ്. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം പേരൂർക്കട. ഓക്കെ, അതേ ജംഗ്ഷൻ, ആ കട നിന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമായിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിന് മുൻപിലായിട്ട് 2 ചെറുപ്പക്കാർ, ഒരാൾ ഒരു ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്നു, അയാൾ ഗോൾഫ് ക്ലബിലേക്ക് രാവിലെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ റോഡിൽ നിന്ന് അയാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഒരു കാറ് അതിലെ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു വെളുത്ത കാറാണ്, ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിന് മുകളിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് ബാക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു ചുവന്ന ബോർഡുണ്ട്. ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ കേരള എന്നോ എന്താണ് അക്ഷരയുടെ സ്വപ്നം, അതിനനുസരിച്ച് ഒരുപക്ഷെ സബ് കളക്ടർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെന്നോ എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക. എന്തായാലും അതിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരിപ്പുണ്ട്. അവളുടെ സീറ്റിനടുത്തായിട്ട് അന്നത്തെ ഒരു 7-8 ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ കാർ പാസ് ചെയ്ത് പോയി. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ക്യാമറ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് രജിത്തേട്ടൻ വഴിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു. ഇതിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു, ആ ചേട്ടാ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ വരെ പോകുന്നു. ഓക്കെ, മോള് രാവിലെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, കാറിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് അവൾക്ക് രാവിലെ ധനകാര്യമന്ത്രി വിളിച്ചൊരു മീറ്റിംഗ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പോയത്. ആ ശരി. രജിത്തേട്ടൻ നടന്നു പോകുന്നു. വീണ്ടും ക്യാമറ ഈ 2 കുട്ടികളിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയാണ്. അതിൽ ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്നയാള് ഈ രജിത്തേട്ടനോട് സംസാരിച്ച ആളിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാടാ അത്? ഇപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? അക്ഷരയ്ക്ക് പറയാം. ഋതിക പറഞ്ഞു. ഋതിക, അക്ഷരയുടെ അച്ഛനാണ് രജത്ത് എന്ന് പറയും. അക്ഷരയുടെ അച്ഛനാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സബ് കളക്ടറിന്റെ അച്ഛനാ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ അച്ഛനാ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ അച്ഛനാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ രജിത്തേട്ടൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ പേരിലാ? അക്ഷരയുടെ പേരിലാ. ഇന്നലെ വരെ അക്ഷര അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരുടെ പേരിലാ? രജിത്തേട്ടന്റെ പേരിലാ. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഇതാണ് അച്ഛനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സൽകീർത്തി കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ പേരിനെ താഴെയാക്കി, അച്ഛന്റെ പേരിനെ നിഗ്രഹിച്ച് സ്വന്തം പേരിനെ വലുതാക്കുന്നവൻ ആരോ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവളാണ് നല്ല വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത്. നാളെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അറിയപ്പെടണം, നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ അറിയപ്പെടണം, നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ നാട് അറിയപ്പെടണം, നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ അറിയപ്പെടണം. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറുന്നത്. അപ്പോ ആരോഗ്യകരമായ സംശയങ്ങളുമായി ക്ലാസ് മുറിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയണം. നാളെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അറിയപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയായി മാറണം. 3, അമ്മയ്ക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത്. ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷവും എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറികളിലെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു 10-13 വർഷക്കാലം. ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ വരുന്ന മെജോറിറ്റി കുട്ടികളും വളരെ പാവപ്പെട്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളുമാണ്. അവരോട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എൻ്റെ അമ്മ 7ാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം പഠിച്ച ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ്.
ഈ 7ാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ആ അമ്മ പകർന്നു തന്ന അറിവും ആ അമ്മയിലൂടെ ലഭിച്ച ഊർജവും ആ അമ്മ തന്ന മൂല്യങ്ങളും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഏറെ പറയുമ്പോൾ അതിരാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി, എനിക്കും മുമ്പേ ഉണർന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിച്ച്, ഞാൻ പരീക്ഷകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പഠിച്ച്, അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു സാക്രിഫൈസിന്റെ രൂപമാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മിടുക്കി പ്രിയ നായർ എന്നാണ് പേര്. പ്രിയ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറിന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ സാറിന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോഴായിരിക്കും സാറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സാർ? അത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാമോ സാർ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം പ്രിയ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഉത്തരം ഇതാണ്, പ്രിയ, എൻ്റെ അമ്മ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന്. എൻ്റെ അമ്മ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അത് കേട്ടപ്പോ പ്രിയ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറൊരു ദുഷ്ടനാ, ഇത്രയും നല്ലൊരു അമ്മയുണ്ടായിട്ട് അമ്മ കരയുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു എന്നോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യമാണ് പ്രിയ, എൻ്റെ അമ്മ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെപ്പോഴാണ് എന്ന് നീ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും, ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ്. ആ ഗ്രമത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എനിക്കൊരു സ്വീകരണം തന്നപ്പോൾ ആ സ്വീകരണത്തിന് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. ഞാൻ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത്, കാണികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന, കോട്ടൺ സാരി മാത്രം ഉടുത്തൊരു കണ്ണട വെച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പാവം അമ്മ കണ്ണട ഊരും, എന്നിട്ട് കണ്ണു തുടയ്ക്കും, വീണ്ടും കണ്ണട വെക്കും, പിന്നെ എന്നെ നോക്കിയിരിക്കും. അവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. അവർ വീണ്ടും കണ്ണട ഊരി സാരിത്തുമ്പ് കൊണ്ട് കണ്ണ് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. എന്തിനാ അവര് കരയുന്നത്? എന്തിനാ അവരിപ്പോ കരയുന്നത് മക്കളെ? അഭിമാനം കൊണ്ട്. എൻ്റെ മകനാണ് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വല്ലാത്ത അഭിമാനം തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കരയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അമ്മമാർക്ക് ഇങ്ങനെ അഭിമാനം കൊണ്ട്, സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെ അഭിമാനം കൊണ്ട്, സന്തോഷം കൊണ്ട് അമ്മ കരയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുക? ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അമ്മയെയൊക്കെ വഴിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരെയൊക്കെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാതൃസദനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ കാലമൊക്കെ വരുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളല്ലാതായി തീരുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്ന് ഒന്നിനും വേണ്ടി കൈ നീട്ടേണ്ടി വരരുത്. കാരണം അമ്മയ്ക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത്. പകരം അമ്മയ്ക്കെല്ലാം എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ തിരിച്ചറിവാണ് എന്നെ നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഞാനൊരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സാക്രിഫൈസുകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ സാക്രിഫൈസിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ ഈശ്വരൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊറോണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വിധവകളായിട്ടുള്ള അമ്മമാരുടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു. കുണ്ടറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ പോയി ഒരു 60ഓളം വിധവകളായ അമ്മമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു. എന്തൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോന്നു. എൻ്റെ അമ്മ ഇത്തരം ഒരു വിഡോസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അത്തരം മീറ്റിംഗ്, വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ടൗണിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയും പോയി. അപ്പൊ കുണ്ടറയിൽ നിന്ന് വന്ന കുറെ അമ്മമാര് ഈ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു, കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറാണ്, എന്താ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ എൻ്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു, ബിജു എന്നാണോ അവന്റെ പേര്? അതെ, അതെന്റെ മോനാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നോട് പറയുമ്പോ എനിക്കൊത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എന്താ, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം, നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം, നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സ്, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്, ഇതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. അതാണ് അമ്മയ്ക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരോഗ്യകരമായ സംശയങ്ങളുമായി ക്ലാസ് മുറിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അധ്യാപകൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു വന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവരെ ഒരുക്കണം. 2,
അച്ഛന്റെ കീർത്തിയിൽ പെരുമയിൽ മാത്രം അറിയപ്പെടാൻ നിൽക്കാതെ നാളെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അച്ഛൻ അറിയപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങണം. 3, അമ്മയ്ക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അമ്മയുടെ സാക്രിഫൈസുകളുടെ ഫലമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അമ്മയെ അഭിമാനം കൊണ്ട് കരയാനും നമ്മളുടെ അന്തസ്സിൽ പങ്കുചേരാനും ഉള്ള അവസ്ഥ ഉള്ള മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കണം. അവസാനത്തത് മാത്രമേ സാർ നേരെ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ജീവിത പങ്കാളിക്കെല്ലാം നൽകണം എന്ന്. കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ജീവിതത്തില് ഒപ്പം ചേരുന്ന ആൾക്കാര് വ്യത്യസ്തരാണ്, വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ വളർന്നവരാണ്, വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അവരെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ, ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ കഴിയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വളരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബങ്ങൾ പോലും എത്ര മനോഹരമായി മാറും. ആശാനെ പഠിപ്പിച്ച് അച്ഛനെ കൊന്ന് അമ്മയ്ക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് എല്ലാം നൽകുന്ന തരത്തില് നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായി തീരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. So my dear children, you're all part of Commerce Fraternity, Commerce Association. Commerce Association ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് നമുക്ക് കോമേഴ്സ് അസോസിയേഷന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നേരത്തെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു, നാളെ ഒരു നല്ല സംരംഭകയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ കോമേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും സംരംഭകരായി മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതില്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ, നല്ല സംരംഭകരായി മാറാൻ പോലും നല്ല മനോഭാവങ്ങൾ വേണം, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില ചിന്തകൾ ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ആ ഒരു ഉത്തരം കൂടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നല്ലൊരു സംരംഭകയായി തീരണമെങ്കിൽ നല്ല മനോഭാവം വേണം. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളാര് എന്ന മനസ്സിലാക്കൽ വേണം, നമ്മുടെ ശേഷികളെ കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ വേണം. അതിനപ്പുറം പോസിറ്റീവായി നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിനെ മാക്സിമം, നമ്മള് കോമേഴ്സുകാർ സ്ഥിരമായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട് അല്ലെ, ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസോഴ്സ് ബീയിങ് യുവർ ടൈം. ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഇതാണ്. ഒരു 3 വർഷം മുൻപ് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ബാക്കില് ഒരു ബോക്സ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്ന വാർത്തയാണ്. പാലക്കാടുകാരനായുള്ള ഒരു മലയാളി ബ്രാഹ്മൺ എഞ്ചിനീയർ, IT എഞ്ചിനീയറിന്റെ മകൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിയെയും അവന്റെ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അനുജനെയും അമേരിക്കയില് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രസിഡന്റിനോടൊപ്പം അത്താഴ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികൾ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടില്ല. ഈ കുട്ടികൾ കോയമ്പത്തൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കോയമ്പത്തൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ഇവരെ എന്തിനാണ് വൈറ്റ് ഹൗസില് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്? അതിന്റെ പിന്നിലെ കഥയാണ് ആ ബോക്സ് ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറില് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അവരുടെ അച്ഛൻ പിറകിൽ വന്നിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും അവർ കളിക്കുന്ന ഗെയിം. അവരുടെ അമ്മ പറയും, മനുഷ്യ നിങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് പറ അവരോട്, എത്ര നേരം അവന്മാര് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്, നിർത്താൻ പറയും. സാധാരണ നമ്മുടെ അമ്മമാരെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഈ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്തത്? അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു അവരെന്താ കളിക്കുന്നതെന്ന്. ഒരു ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോ അച്ഛൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഗെയിമിന്റെ പേരെന്താ? കുട്ടി ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഗെയിമിന്റെ പേര് ഇതാണ്. ആ ഗെയിം ആരാ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവൻ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ഗെയിം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ആ ഗെയിമിന്റെ പിന്നിലുള്ള ടെക്നോളജി എന്താണ്, അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണ്? കുട്ടികൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ആ ടെക്നോളജി അച്ഛൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ? 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചേട്ടനും 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അനുജനും കൂടി 28 ദിവസം അവരുടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചും മറ്റ് പല മെക്കാനിസംസും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടേതായ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കി. ആ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്ക് തടസ്സമുണ്ടായപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവരെ സഹായിക്കാൻ അവരുടെ IT എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം. പക്ഷേ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഗെയിം പൂർത്തിയാക്കിയ ദിവസം അവരുടെ അച്ഛൻ, ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത ആളിന് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സംരംഭം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ. അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ആയിട്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഈ ഗെയിമിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തു. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഇത്ര പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ചെറിയ തുച്ഛമായ ഇത്ര $, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൈസ് ഇട്ടു. പലരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ത്രില്ലായി. അവർ 2ാമത്തെ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കി, 3ാമത്തെ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കി. ഒരു 6 മാസത്തിനിടയിൽ ഒരു 16ഓളം പുതിയ ഗെയിമുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അമേരിക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ ഏറ്റവും കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ റൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനിയുടെ
ആന്റർപ്രണർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഈ കുട്ടികളെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനോടൊപ്പം അത്താഴ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കോവിഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചില പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാക്കി തന്നു. പക്ഷേ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ആ അവസ്ഥയെ പോസിറ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പോലും സംരംഭമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് പോയില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഈ വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ കോമേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കുറച്ച് സമയം. Thank you so much, sir, for your motivating words. I think we were able to learn a lot from what you have shared from your life experiences. We were able to think and introspect within ourselves with a short span of time. And thank you so much, sir, for interacting with us in this most friendly manner. Sir, I think there are some questions in the chat box. It's time for the Q&A session. Okay, so I shall read out the questions, sir. Akshara. Yeah, Badra, you just read the questions, I'll answer. Yes, sir. Sir, Akshara has asked how to motivate ourselves to do successful things in life. അക്ഷരയ്ക്ക് സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണോ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി തുടങ്ങും. പിന്നീട് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി അക്ഷരയ്ക്ക് അങ്ങനെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ ആ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു സെഷനായിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അക്ഷരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നേരെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോകണം. കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അക്ഷരയോട് പറയണം, ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അക്ഷര. എന്നിട്ട് അക്ഷരയുടെ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന മിറർ ഇമേജിനോട് തിരിച്ചും പറയണം, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അക്ഷര. ദെൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ദെൻ അഗെയിൻ രണ്ടാമത് പറയേണ്ടതാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അക്ഷരയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ അക്ഷരയെ പോലെ ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും തോന്നും അല്പം വട്ടാണ് എന്ന്. നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി നിന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഇതാണ്. ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നതാണ്, ഐ ലവ് യു ബിജു. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ് യു പീപ്പിൾ. സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മിറർ ഇമേജിനെ നോക്കിയിട്ട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയണം. മൂന്നാമത് ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നത്, അക്ഷരയ്ക്കും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാം. മൂന്നാമത് ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ക്യൂട്ട് സ്മൈൽ, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. നിനക്ക് നല്ലൊരു ചിരിയുണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രയാസമുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടാലും അവരോടൊക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ അവർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. യു ഹാവ് എ ക്യൂട്ട് സ്മൈൽ, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയണം. ദെൻ നാലാമത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും സന്തോഷിപ്പിച്ച മനുഷ്യരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കണം. ഓർത്തിട്ട് അവരോടൊക്കെ ഒരു താങ്ക്സ് മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെ ആ സംഭവങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ആ സന്തോഷമൊക്കെ ഒന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെ പറയും, യാ, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്, കൊള്ളാം, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അക്ഷരയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മുമ്പിൽ പോവാം. നെഗറ്റീവായിട്ട് അന്ന് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ അവരെ കൂടെ ഓർത്തിട്ട് പറയണം, ഏയ് forget it and forgive that person unconditionally. Forget it and forgive it. അപ്പോ അങ്ങനെ എടുത്തു കളയണം. കാരണം നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. അതിങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചെവി ചെമ്പരത്തി പൂ വെക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay, thank you. Then, any other doubts? Sir, Sri Lakshmi AV has asked a question. Most of us prepare timetable during our exams, but we fail to follow it. How can we plan effectively? ശ്രീലക്ഷ്മി, അതിൽ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട്. When we prepare timetable, we used to prepare timetable only after announcement of the dates of examination, isn't it? അത് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്.
പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാത്തതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം. പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര മിടുക്കരാ. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കോ, ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷനാണ്. എന്താ കാര്യം? അത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മാസം വെക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഫൈനൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്, റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസം. ആ റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര മിടുക്കികളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, റിസൾട്ട് ഷീറ്റ് നോക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പേര് കാണുന്നു, സന്തോഷമാകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു ഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും. എന്നാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ബുക്സിന്റെ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത്. ആ ഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. അന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അടുത്ത 22-ാം തീയതിയാണ് ബുക്സ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇത്രയും പൈസ വേണം കേട്ടോ. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും പറയാം, അടുത്ത 22-ാം തീയതിയാണ് ബുക്സ് കൊടുക്കുന്നത്, പൈസ ഒപ്പിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. നമ്മള് കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുവേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ പ്രയാസം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവരെ ഇങ്ങനെ പെസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആ ദിവസം ഇവർ എവിടെന്നെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കി തന്നു, നമ്മൾ പോയി ബുക്സ് എല്ലാം മേടിച്ചു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പരിപാടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ ബുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കി, ഓരോരോ ബുക്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കി. എന്നിട്ട് പുതിയ ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ല മണം, പുതിയ ബുക്കിന്റെ മണമൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് മണത്തൊക്കെ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അത് മൊത്തം സ്റ്റോറിയാണ്. അതെല്ലാം വായിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ അല്ല, ഈ വർഷം തൊട്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും, ഇത്ര നേരം പഠിക്കും, വൈകുന്നേരം വന്നാൽ ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിന് ഇത്ര സമയം, എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തു വെച്ചു. അടുത്ത ദിവസം നമ്മളത് ചെയ്തു. കാരണം സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മളത് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മളത് ചെയ്തു, തേർഡ് ഡേ ആയപ്പോൾ അത്രയും നേരം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം കൂടുതൽ വിഷയം പഠിപ്പിച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ പരാതിയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പരാതിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, അത്രയും ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട്. Why can't you extend your time? And why can't you find out new ways and means to learn things very simply? ഒട്ടും സമയം വേണ്ടെന്നേ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ. എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം. നേരിട്ട് പറഞ്ഞാലേ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പതിയെ ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷനിൽ നിന്ന് മാറും. നമുക്കാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് കൺട്രോളിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച നമുക്കാണ് ഇത് പറ്റിയത്. കാരണം എന്താ കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ? നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, എന്നിട്ട് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ആക്ച്വലും സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിൽ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും, എന്നിട്ട് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുമെന്ന്. അതെടുക്കുന്നില്ല, കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രശ്നം. സോ എക്സിക്യൂട്ട് ദ കൺട്രോൾ ഫങ്ഷൻ ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ സാധിക്കും. ഹോപ്പ് ശ്രീലക്ഷ്മി ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Sir, Avani Girish has asked, I find it difficult to handle things when I face tough times, but then I stay with my close ones and motivate them who face difficult situations. When it comes to me, I feel it extremely difficult to overcome it. How could I tackle it, sir? ഇത് ആവണിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ഒരു ഡോക്ടറും സ്വന്തം മക്കളെ പരിശോധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ആവണി അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അതിനാണ് സർ മിറർ ടെക്നിക്കിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സാധനം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ മിറർ ടെക്നിക്കിലെ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ 2 സ്റ്റെപ്സ് ആവണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രസക്തമാണ്. ഒന്ന്, നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ട്. എൻ്റെ നാട്ടിലെ 80 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു അമ്മയാണ്. മരിച്ചു പോയിട്ട് 9 വർഷം കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ആരുമല്ല. ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ അയൽക്കൂട്ട മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതുപോലെ നടക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ്, ചർച്ചിൻ്റെതാണ്. അത്തരം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നതാണ്. ആ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ ഒരു കട്ടിലിൽ തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ അമ്മ കുറെ വർഷമായിട്ട്. ആ അമ്മ ഇങ്ങനെ കട്ടിലിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് കട്ടിലിൽ കയറിയിരുന്നു. കാരണം മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം വെളിയിൽ കസേരയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വീട്ടിലെ മരുമകൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സർ അവിടെ ഇരിക്കണ്ട, ഞാൻ കസേര എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നിങ്ങൾ പോയി മീറ്റിംഗ് നടക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം. അതല്ല സർ, കട്ടിൽ വളരെ മോശമാണ്, അമ്മ കിടന്നിട്ടാണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പോലും ആ കട്ടിൽ കിടന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കട്ടിലിൽ ഇരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം, നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു.
എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു. ഈ അമ്മയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കയ്യില് നമ്മൾ ചൈനീസ് സിൽക്കിന്റെ ഇത് കാണുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ, പ്രായം ചെന്നവരുടെ കൈ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചുളുങ്ങി നല്ല തിളങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഞാൻ പതിയെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിവർത്തും വിടും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഈ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ച് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു. അവിടെ എല്ലാവർക്കും ചായയൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ എനിക്കും ചായ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, ചായ വേണോ? ഈ അമ്മ അനങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മരുമകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, 6 വർഷമായി, സ്ട്രോക്ക് വന്നു, തളർന്നു പോയതാ, അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല, വല്ലപ്പോഴും ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ വരുന്നത് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പതിയെ ഈ അമ്മയെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി, എന്റെ ഷോൾഡറിൽ ചാരി ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസും കൂടെ വാങ്ങി ചായ തണുപ്പിച്ച് ഈ അമ്മയുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അമ്മയുടെ വായിൽ നിന്ന് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോവാണ്, എന്നാലും നാക്കിങ്ങനെ പതിയെ ചലിപ്പിച്ച് കുറച്ച് കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ഈ അമ്മയെ തിരിച്ചു കിടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മ 6 വർഷമായിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന അമ്മയാണേ, അവരുടെ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ വിറച്ച് പതിയെ എന്റെ കഴുത്തിൽ കൂടെ ഇട്ടൊരു പിടി പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്റെ കവിളിലൊരു ഉമ്മ തന്നു. എനിക്ക് എന്റെ തല ഊരിക്കൊണ്ട് വരാൻ വയ്യ, അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, നീ എന്റെ വയറ്റിൽ വന്ന് ജനിച്ചില്ലല്ലോടാ മുത്തേ എന്ന്. Is it an appreciation? Yeah. അത് ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ്, ഈ അമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ട് എത്രയോ വർഷമായി, എന്റെ ആരുമല്ല, പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി നിന്നിട്ട് ആ സീൻ മൊത്തം ആലോചിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയും, ബിജു കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഇതാണ് മോളെ, പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പം മറന്നുപോകും. പക്ഷെ നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ തളർന്നു പോകാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് പറഞ്ഞത്. പോയി കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ രാത്രി നിൽക്കണം, കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് ആ നമ്മളെ തളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയണം, forget it and forgive that person unconditionally. മറന്നേക്ക്, കളഞ്ഞേക്ക്, പുറത്തേക്ക്. പറ്റത്തില്ല, ഭയങ്കര പാടാ. കാരണം നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കളഞ്ഞേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര പാടാ. പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ശക്തി എടുത്ത് പറയും, എന്നിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, മറന്നേക്ക്, കളഞ്ഞേക്ക്, പുറത്തേക്ക്, മറന്നേക്ക്, കളഞ്ഞേക്ക്, പുറത്തേക്ക്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തളരും. മറന്നേക്ക്, കളഞ്ഞേക്ക്, പുറത്തേക്ക്. പോയി കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങും, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങാം. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഓർക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറന്ന് കളഞ്ഞ് പുറത്ത് ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി അങ്ങ് പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയതിനെ മാത്രം ഓർത്ത് മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് യു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് feel free to call me. I'll give you more advice on that regard. Thank you. Sir, we have few more questions. Yeah. Sir, Abhinaya has asked, I try to forget all the negatives and motivate me even though that negatives come again and attacks me. How to overcome that? അതാണ് അഭിനയ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നെഗറ്റീവ് പോയിട്ടില്ല. നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഈ എക്സസൈസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെഡിറ്റേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് 23-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. ഞാൻ അന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്തത്, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ 12 വർഷമായി തളർന്നു കിടന്ന ആളിന് സ്ഥിരമായി മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു തവണ മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ അമ്മുമ്മേ മെഡിസിന്റെ വില കൂടി 50 പൈസ അധികമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു, കള്ളൻ, 50 പൈസ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന്. അന്ന് ഞാൻ കുറെ കരഞ്ഞു. കടയിൽ പോയി ബില്ല് ചോദിച്ചപ്പോ വീണ്ടും ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 85 പൈസ മറ്റൊരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അച്ഛൻ വരുമ്പോ തന്നോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോ അമ്മൂമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മരിക്കാൻ പോകുന്ന വല്യമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിന് ഇവൻ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത് മറന്നുപോയി എന്നാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ 21-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തികട്ടി വരുക. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ നമ്മളെ കള്ളാന്ന് വിളിച്ചു, നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യത്തിന്, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുക. പതിയെ 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 ഇതിനെ എടുത്തു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ നെഗറ്റീവ്സ് വരുന്നതിന് കാരണം അതിന് അഭിനയിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആകുക. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയാൽ നെഗറ്റീവ്സിന് കടന്നു വരാൻ നമുക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അഭിനയ. Sir, Vijayalakshmi has asked, even we are strong enough, some situations make us feel so depressed and stressed. How to get rid from such situations? That depends on the situations. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് മോൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ വിജയലക്ഷ്മി. പക്ഷേ
ഏത് സിറ്റുവേഷനും നമ്മളെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ആദ്യം സ്വയം വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങുക. പ്രാക്ടീസ് സം സ്മോൾ മെഡിറ്റേഷൻ, ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിസ്റ്റർ സിസിലയ്ക്കൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും. അവര് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ചില എക്സസൈസുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ, ഈവൻ എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഡീപ് ബ്രീതിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്തു, ഒരു 2 to 3 seconds അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണോ ശ്വാസം എടുത്തത് അതിനേക്കാൾ കൂടിയ സമയം കൊണ്ട് മാത്രം താഴേക്ക് വിടുക. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 4 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുത്തത് എങ്കിൽ ഒരു 3 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 6 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രം പുറത്തേക്ക് വിടുക. നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ ശ്വസിക്കുന്നത്? ബലൂണിന്റെ കാറ്റ് പോയതുപോലെയാണ്. അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ചില എക്സസൈസുകളിലൂടെ നമുക്കിത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, you discuss with your teachers. If they need any support, I will help you surely. Okay. Sir, Kavya has asked, sometimes we may find difference on what we think of ourselves and what we are actually. How can we change that? നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ കാവ്യ പറയുന്നത്? We may find difference on what we think of ourselves and what we actually. അത് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ആകാൻ സാധിക്കണം. നമുക്ക് ചില സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട്, അതിനൊന്ന് പൊളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റണേ. അതിനാണ് സാർ പറഞ്ഞത് 1000 ഉത്തരം കാവ്യ എഴുതി. കാവ്യ ആരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അത് കഴിയുമ്പോൾ കാവ്യക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും ഞാൻ ആരാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ പപ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ ആകും അല്ലെ, നീ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ചോദിക്കും നീ ആരാണെന്ന്, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ആരാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകട്ടെ. അതിനാണ് സാർ പറഞ്ഞത് 4 വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാ, നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ത്രെട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാവ്യക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും. എൻ്റെ അനേകം കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ സാർ ഇപ്പം എല്ലാ വർഷവും തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതി വെക്കും വൈ ഐ ആം സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ആസ് എ ടീച്ചർ എന്നൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ ഡയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതും. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ടീച്ചറാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രൊഫഷന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്ന എൻ്റെ 10 ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ബീയിങ് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 കുട്ടികളുടെ പേരായിരിക്കും. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ വലിയ ചേഞ്ചസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഓക്കെ Sir, Ritu has asked, how can we love ourselves? How can we love ourselves? അതാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. ചോദ്യം തന്നെ നമ്മളിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനം വെച്ചേക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് കേട്ടോ. അതിനെ അങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി. സാറിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പോലും യു ക്യാൻ ഫീൽ എ സ്മോൾ സ്മൈൽ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ സ്ഥായിയായിട്ട് വളരെ ഗ്ലൂമി ആയിട്ട് ആരോടും സംസാരിക്കാത്ത ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി തീരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി തീരാൻ സാധിച്ചത്. അതാണ് ഞാൻ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ബിജു ഐ ലവ് യുടാ എന്ന് എന്നോട് തന്നെ പറയും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയണം അങ്ങനെ. കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ കണ്ടിട്ട് വിചാരിക്കും എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, കുതിരോട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം ഇതൊരു എക്സസൈസാ, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ ലവ് യു, യു ഹാവ് എ ക്യൂട്ട് സ്മൈൽ, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവരെ കൂടെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ എക്സസൈസിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും ടാലൻസിന്റെ ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഈ ഖനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അത്രയും കഴിവുകളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ കൂടി വളർത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത്? ഈ കോമേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ പെട്ട ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ 3rd ഇയേഴ്സ് മൊത്തം ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടേ. കേരള സർവകലാശാലയിലെ ബികോമിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 1 മുതൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് മക്കളെ? ഫൈനൽ ഇയർ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? Sir, 66 students. 66. There are two classes are there, sir. One is for finance and one is for TTM.
യാ. സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിലെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അധികം വലിയ മോഹമൊന്നും വേണ്ടെന്നേ. 1 മുതൽ 66 വരെയുള്ള റാങ്ക് നമുക്ക്, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്നിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറയും, എന്റെ ഈശ്വര, നീ അവിടെയാണോ പോകാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ അവിടെ 3 കൊല്ലം പഠിച്ചതിന്റെ പാട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അവിടെ എങ്ങും പോവല്ലേ എന്ന് പറയും. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ, നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ലേബലായിട്ട്, മുഖമുദ്രയായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങണം, നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങണം, നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങണം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇനി ഒത്തിരി മാർഗങ്ങളുണ്ട്, ബട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻസ്. നമ്മൾ ഇതൊരു ഓഫ്ലൈൻ ഇതിലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു 2-3 എക്സസൈസുകൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യിക്കാമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇസ് ഇറ്റ് ഓവർ? Yes, sir. Is there any more questions? സർ യാ, ഗൗരി. സാർ, എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷമാവും, സങ്കടത്തിന്റെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ സങ്കടം തോന്നും. അപ്പോഴാണ് ഈ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കമന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും, ഔട്ട് ഓഫ് ദി സോൺ ആയി പോകും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ആകാൻ തുടങ്ങിയ ഗൗരി, നമുക്ക് അതിനെ സമയം കാണത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയാവോ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, ഇപ്പോഴും പഠിക്കുവല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും, ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? ജോലി കിട്ടിയാൽ ചോദിക്കും, കല്യാണം ഒന്നും ആയില്ല അല്ലേ? കല്യാണം ആയാൽ ചോദിക്കും, വിശേഷമൊന്നും ആയില്ല അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രം കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഈ പുറമേ നിന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങണം. മറ്റുള്ളവരല്ല നിങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെയാണ്. നിങ്ങളാ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരായി തീരണമെന്ന്. നിങ്ങളാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ തളരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. സാറ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ തളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആരും പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു വിഷയം ചിലരൊക്കെ പറയും വല്ലാത്ത തൊലിക്കെട്ടിയാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമാശയായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാറുണ്ട്, എടാ എന്റെ സ്കിന്ന് വേണേ നിനക്ക് കുറച്ച് തരാം, നീ ഒരു ചെരുപ്പ് അടിച്ചിട്ടോ, ചെരുപ്പ് തെഞ്ഞു പോത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് അത്രയും ഒരു കോൺഫിഡൻസും ആർക്കും എന്നെ തളർത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഗൗരി, ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ സിസ്റ്റർ ചില പിൽസ് തരും. പിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല, ചില ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കോഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു 3 വട്ടം 4 വട്ടം ഒക്കെ പറയുമേ, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഈശ്വരനിലൂടെ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെന്തിനാ ഞാൻ തളരുന്നത്? എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഈശ്വരനിലൂടെ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു 3 വട്ടം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയി മാറും. കാരണം ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഗൗരിയുടെ അച്ഛൻ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ? ലൈക്ക് എനിക്ക് എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം അപ്പാടുത്ത് പറയുമ്പോ പാതി തീരും. നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകം. ഞാൻ 2 പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ. Sir, I think the questions are over by now. Okay, thank you so much, sir, for clearing all our queries. I think most of us could relate with all those questions which they have mentioned in this chat box. It's most of us feel the same in the way they have mentioned right now, those queries which they have mentioned right now. And thank you, dear students, for taking part in this. And thanks again, sir, for answering to all our queries. So moving on, now I request Dr. Sangeeta S., Assistant Professor and the Faculty Coordinator of our Commerce Association, to present the vote of thanks. Ma'am, please. Good morning, all. It's a great privilege to me to propose vote of thanks for all the dignitaries and the participants of this program. Today, the Commerce Association inauguration has been formally inaugurated even in the COVID pandemic situation.
Our Commerce Association has been inaugurated by our eminent personality and academician, Dr. Biju Terence Sir, Department of Commerce, Associate Professor, University of Kerala. The association, his wisdom in the area of commerce and management is well known in the commerce fraternity. Along with the inaugural address, Sir also delivered a speech on the topic Know Thyself. Actually, sir, it was an interesting topic. Also, the students also interacted. At the same time, our students also inspired a lot while discussing about the life experience. At the same time, how, first of all, we can identify ourselves. Also point out the, through various methods, we can identify our strength and weakness. Thank you, sir, for sharing your experience too, sir. Then now I extend my sincere gratitude to our beloved chief guest in order to accept our invitation. On behalf of Department of Commerce, my personal behalf, and all those participants who have assembled here, I express my sincere gratitude to you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sangeeta. Next, I would like to thank our beloved principal, Dr. Reshmi R. Prasad, for the entire support rendered to us in order to organize this program in a successful manner, and also all the support rendered to us in all the academic and non-academic activities in the college. On behalf of Department of Commerce and all the participants who have assembled here, I express my sincere thanks to Dr. Reshmi R. Prasad. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank our head of the department, Dr. Srileha Nair, Associate Professor and Head, for the active support rendered to us in order to organize all such programs. On behalf of the Department of Commerce, I express my sincere gratitude and heartfelt thanks to you, ma'am. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank my department colleagues, Dr. Kavalahu Faustina Cecilia, Dr. Lucy Bennett, Dr. Geeta, Soumya, Karishma for the active involvement in organizing this program. Thank you all. Next, I thank Bhadra, the student coordinator. Actually, she was very energetic and active in involving all the process in connection with the Commerce Association. Thank you, Bhadra. Last but not the least, I would also like to thank our dear students for their support and cooperation rendered to us in order to make this program a resounding success. Once again, thank you all for your sincere cooperation. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, so much. Thank you, ma'am, for your encouraging words. As sir has rightly pointed out the importance of realizing our self-worth, we need to strive hard and we need to pass all those hurdles that come our way so as to reach to our maximum potential and be successful. With this, we come to the closure of this virtual gathering. Let this be a prologue to many more activities in the future. As the student coordinator of the Commerce Association, I thank each one of you once again. Wishing you all a great day ahead. Thank you, sir. Thank you, everyone. Okay, thank you. Thank you, Bhadra. Thank you, sister. Biju sir, thank you. Very nice talk, and it was really, I enjoyed. I guess everybody enjoyed. It's like I we really were wonder not whether bored. you understand the entire thing because I switched Yes, out. yes, yes. No, I understood everything, sir. It was Yeah. it's